салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори 21 будан сар карда дар ҳамон дақиқае ки ӯ муайян карда буд дар моҳ асари гирифтагӣ намонд. аз ҳама пештар аз бом фонусро ба даст гирифта Аҳмади Калла фуромад ва аз пайи ӯ қолинча ва коғазҳоро ғундошта домодаш рафт. дигарон баъд аз қадри шикоят кардан ягон фуромаданд. ин дафъа мавзӯи шикояти муллоён ҷодугарӣ ва сеҳрбозии Аҳмади Калла буд. назар ба ақидаи шикоятгарон он рақам ва ҳарфҳои маънияшон номаълум ки дар он коғазҳо навиштагӣ буданд дуои тасхир буданд. касе ки ба ин гуна дуоҳо шуғл намуда ба нисобаш расонад, ҷинҳо, девҳо, париҳо ва ҳатто шайтонҳоро тасхир мекардааст, ба ҳукми худ медаровардааст ва он махлуқҳо ба тасхиркунанда аз ғайб хабар медоданд. аммо аз рӯи шариат ба сиҳру ҷоду шуғл кардан мамнӯъ будааст. лекин баъзе Аҳмад Махдум бар ин гумроҳҳо ба сиҳру ҷоду шуғл карда ба мардум аз ғайб хабар дода дигаронро ҳам гумроҳ мекарданд. ман фардои он шаб дар вақти дарс аз домулои худ мулло Абдусалом ки дар вақти гирифтани моҳ ба бом набаромада буд пурсидам: Аҳмади Калла гирифтани моҳро чӣ гуна пешакӣ фаҳмидааст? ӯ ҷавоб дод: аз ғайб хабардиҳандагон ду қисманд, якум валӣ, дуюм коҳин, фолбин. валӣ ҳарчиро ки аз ғайб хабар медиҳад бо илҳоми илоҳӣ ва бо талқини малоикаҳои ӯ хабар медиҳад. ба ин дараҷа расидани одам бисёр душвор. бояд инсон дар зери роҳбарияти пири комил чандин солҳо риёзат кашад ки ба ин дараҷа расад. аз ғайб хабар додани валиро дар забони шариат кашфу каромот меноманд. лекин валиҳо бинобар нигаҳдории сирру ҳикматҳои илоҳӣ хабарҳои ғайбиро ба касе намегӯянд. коҳин бошад, ҳар чизе ки аз ғайб мегӯяд бо талқин ва бо хабардиҳии ҷинҳо ва париҳо мегӯяд ки онҳо ба сабаби ҷисми латиф буданашон дар олами арвоҳ ба малоикаҳо наздик рафта аз гуфтугузори онҳо ин хабарҳоро медузданд. аз ғайб хабардиҳии коҳинро дар забони шариат истидроҷ мегӯянд ки содир шудани ин гуна корҳо аз кофирон ҳам мумкин аст. коҳинҳо барои аз роҳ баровардани мардум хабарҳои аз ҷинҳошон шунидаро ба ҳар кас мегӯянд. Аҳмади Калла аз ҷумлаи коҳинон ва дӯсти шайтон аст ва ҳар касе ҳам ки ба гапи ӯ гӯш диҳад гумроҳ ва дӯсти шайтон мешавад. ҳарчанд ҷояш инҷо нест ва таърихаш хеле дер аст, як воқеаеро ҳам ки ба ҳамин суханони домулоам дар бораи ба воситаи ҷинҳо аз ғайб хабардиҳии Аҳмади Махдум дахлдор аст, бояд дар ин ҷо қайд карда гузарам. баъд аз 2 ё 3 соли ин воқеа, вақте ки ман дар пеши домулои мазкур Шамсия мехондам, як мисол рост омад. ин мисол зарурати гирифтани моҳ буд дар вақти ҳоил шудани замин дар миёнаи вай ва офтоб. домулои ман чуноне ки ҳаст ин масъаларо шаҳр дода ба ман фаҳмонд. ба ин муносабат воқеае аз гирифтани моҳ пешаки хабар додани Аҳмад Махдум ба ёдам расида ба домуло гуфтам: маълум мешавад ки Аҳмад Махдум вазъияти моҳ, офтоб ва заминро ба ҳисоб гирифта аз гирифтани моҳ пешакӣ хабардор мешудааст. дар ин вақт ба ёдам он рақамҳо расиданд ки дар коғаз навиштагӣ буданд ва дар қариби гирифтани моҳ Аҳмади Дониш онҳоро ҳисоб карда меистод. бо шунидани ин суханони ман пешонаи домуло тур шуд ва дар абрувонаш чин пайдо гардид ва баъд аз қадри хомӯш истодан ба ман нигоҳ накарда гуфт: соҳиби ин китоб Шамсия аз ҷумлаи ҳукамо аст. ҳукамо ба шариат кор надоранд ва ҳар чизе ки ба ақлашон ояд гуфтан мегиранд. дар ҳақиқат инҳо шогирдони шайтонанд ва Аҳмади Калла шогирди инҳост. ҳамаи инҳо гумроҳонанд. дар бораи гуфтаҳои инҳо бисёр пурсков кардан дуруст нест. ман дар ин гуфтаҳои муаллими илми мантиқ як нав бемантиқӣ ҳис кардам ва дар дили худ фикр мекардам: агар муаллифи китоби Шамсия аз ҷумлаи ҳукамо буда ва ҳукамо ҳамагӣ гумроҳ бошанд ва дар бораи гуфтаҳои онҳо пурсков кардан дуруст набошад,
پس چرا این کتاب چندین سال باز در مدرسه های عالم اسلام کتاب درسی شده آمده است و حتی حال حاضر هم خود همین داملای رستگار من از خود همین کتاب به من درس داده ایستاده است. من تا آن وقت این داملای خود را به سبب اشتراک نکردنش به هجوم هایی که از طرف ملایان به احمد مخدوم میشد و از همراهی نکردنش به شکایت های میان سرای که کلانان مدرسه از احمد کله میکردند یک آدم دانشمند و با عقل گمان میکردم. اما همان روز دانستم که داملا هم از همان ملاهای جاهل بیسواد کم فرق داشته است. در بهاران سال یکم استقامتم در مدرسه میر عرب مرا دیدن حولی احمد مخدوم دانش میسر شد. این خوشبختی در من به این طریقه روی داده بود. در روزهای توتپزی، روز خوجینان من، ملاهایی که من در آنها آشپزی میکردم خواستند که جای رفته توت خورند. یکی از شریک درسان آنها که او را ملا محیدین لواح میگفتند همین روز به حجره داملا هم ملا عبدالسلام آمده بود. او بنابر لواح بودنش با احمد دانش هم پیشه بوده، با او رفت و آی داشته است و بعضی نازکه های صنعتی خود را از وی می آموخته است. او به همدرسان خود تکلیف کرد که برای توتخوری به حولی احمد مخدوم بروند. نظر به قول او حولی دانش باغچناک بوده، در آنجا درختان نوجنگ توت هم بوده است و او به این تکلیف خود علاوه کرده گفت اگر به آنجا رفتن خواهیتان من راهبری میکنم. این تکلیف را خوجینان من خوش قبول کردند. در این وقت بدعتکاری، بیدینی و دوست شیطان بودن او به خاطر هیچ کس نرسید و این خصلت های بدی او به خوردن توت او مانع شمرده نشد. ملاها مرا و باز دو سه طلبه خردسال دیگر را برای توت افشانی و چادرداری همراه خود گرفتند. ما از مدرسه برآمده با کوچه کلان طرف شمال مدرسه به طرف شرق روان شدیم. از طاق زرگران، از رسته زرگری، از بین مدرسه های مرزا اولوغ بیگ و زرگران، از گذرهای دیگریزی، میخچگران، کلابات و دیگرها گذشته به گذر جعفرخواجه رسیدیم که حولی احمد مخدوم در همان گذر بوده است. ما در آخرهای گذر جعفرخواجه از کوچه کلان به دست راست به طرف جنوب به یک پس کوچه پیش بسته برگشتیم که تخمیناً 50 قدم درازی داشت و در جای بسته شده آن پس کوچه دروازه‌چه زیبای گشاده می شد. ما از دروازه‌چه در آمدیم. از پیش دروازه‌چه تا پیشگاه باغچه راست به طرف جنوب یک تالار انگور ساخته شده بوده. زیر این تالار یک راه پیاده‌گردی پشت ماهیگی بود که در وقت باران آب بروی وی نمی استاد و به دو طرف به دو جویچه‌ای که در دو سوی این پیاده‌گر کشیده شده بودند شاریده می رفت. خوازه تالار به شکل شیروانی بوده، بر بالای ستونچه های قطار که از دو طرف بر لب جویچه ها بروی زیر ستون های چلیکی شنانده شده بودند می ایستاد. در پیش هر ستونچه یک بیخ تاک شنانده شده بود که تنه های این تاک ها برابر ستونچه ها راست تا زبرروی خوازه می برآمدند و از آنجا آن تنه ها پنجه ها داده و پنجه ها نوده ها رسانده و نوده ها با برگ های زمردین خود سر تا سر روی خوازه را تماما پوشانده بودند. در دو طرف رسته تالار درخت های میوه‌دار گوناگون با جدول های هندسگی در شکل شخمتی شناندگی بودند که رسته های بین قطارهای آن درختان از دو طرف موازی یکدیگر اوریب می رفتند و رسته تالار با قطار آن درختان یک نمود شکل مخروطی سیلندری پیدا کرده بود. رسته تالار رفته به یک ایوانچه زیبای گچکاری می پیوست که بالای آن ایوانچه یک بالاخانه ایوانچه دار بود که نشیننده آنجا اگر راست نگاه کند همه جای باغچه را تماشا می کرد. در طرف شرق این ایوانچه زیرین و پیوسته به وی یک شپنگ بلند دراز بود که ستونچه هایش هشرخ تراشیدگی بوده، زیر ستونچه هایش شکل زاموچگی هندلکی داشتند. زیر ستونچه ها با رنگ زاموچگی و تنه ستونچه ها با رنگ سبز بادرنگی رنگ و روغن داده شده بودند. سقف شپنگ شکل کمانی داشته، پوشیشش شیروانی بود. در طرف غرب ایوانچه و پیوسته به وی یک صوفه بلند دراز می رفت که درازی و بری وی با شپنگ برابر بود. طرف شرق و غرب ایوانچه به شپنگ و صوفه کشادگی بوده. طرف جنوبش دیوار داشت و در آن دیوار یک در می نمود که به یک خانه درازرویی رهرو مانند کشاده می شد
و آن رهرو به بینای خانه‌های زمستانی می‌پیوست که یک طرف آن مردانه و طرف دیگرش زنانه بود. دو طرف این خانه رهرو مانند بین بناهای خانه‌های زمستانی و شیپنگ و صوفه گلزاری بود که در وی گل‌های گوناگون نوع گوناگون رنگ شکفتگی بودند. نظر به قول ملا محی الدین طرح این باغ را خود احمد مخدوم کشیده، بناکاری‌ها، درخشنانی‌ها و گلزارها موافق نقشه او و با اشتراک او به وجود آمده بودند. از بس که او مهندس بود، نازکی‌های این هنری خود را به باغچه خود صرف کرده بود. پیش خدمت احمد دانش ما را در آخر رسته تالار پیشواز گرفته، راست با ایوانچه زیرین بین صوفه و شیپنگ در آورد و از آنجا با زینچه‌ای که در پیشگاه این ایوانچه بود به بالاخانه برآورد. بالاخانه و ایوانچه بالایی بر بالای ایوانچه زیرین و خانه رهرو مانند بنا یافته بودند. در دیوارهای بالاخانه خریطه زمین و کره‌های مسطحه دنیای کهنه و نو چسباندگی بوده، در بالای دو چارپایچه گردشی کره‌های مجسمه زمین و آسمان می ایستادند. البته من در آن وقت نه خریطه را می دانستم، نه کره را و نه به چی چیز خدمت کردن این اسباب ها را. اما ملا محی الدین درباره آن چیزها به شریکان خود ایضاح دور و دراز داد که در قطار آنها هم من چی بودن آن چیزها را فهمیدم. ملاها این اسباب ها را واسطه مسخره داشتن احمد کله کردند. یکی می گفت روی زمین را کی وجب به وجب دیده برآمده است، کی صورت وی را با شهرها، بیابانها و دریاها به تفصیل در روی کاغذ کشیده نشان داده تواند. این چیزی است که یگان دروغگوی یا یک چند دروغگوی یک جا نشسته ساختند و برای مردم نادان را فریب داده پلغون داشتن چاپ کرده برآوردند. دیگری گفت احمد کله خود را از همه دانشمندتر میشمارد و حال آنکه خودش از همه اهالی بخارا پیشتر به این فریب باور کرده خریده آورده به دیوار خانه‌اش زده مانده است. مگر از این زیادتر یگان کار احمقانه دیگر هست؟ وقتی که حرکت زمین و حایل شدن وی را در بین آفتاب و ماه از تفصیلات ملا محی الدین از زبان احمد مخدوم شنیدند، دیگر به هیچ شک و شبهه به بیدینی او حکم کردند. در تاکچه های بالاخانه دایره، تنبور، دوتار و رباب بر این اسباب موسیقی بود. ملاها اینها را اسباب بازی های شیطانی شمردند و اینها نظر به عقیده آنها دلیلی بدعتکاری احمد مخدوم شمرده می شدند. این سخنهای آنها با وجود خردسالیم برای من خنده آور می نمود، زیرا هر وقت که در دهه ما بزم شود پدر مرا برداشته می برد، به سرود و نغمه ها با دقت گوش می داد. خوانندگان، نوازندگان و رقاصان خوب را با آواز بلند آفرین، برک الله، برکه یاب، شاباش، زنده باش نمورگویان تحسین می کرد. من که پدر خود را یکی از درستکاران آن زمان می دانستم، با پیروی او من هم این اسباب ها را چیزهای خوب می شمردم. بنابراین بودن این اسباب ها را در خانه احمد مخدوم یکی از کارهای بدی او شمردن ملاها به من پسند نافتاد. با بالای این در وقتی که با پدرم به سیاحت شهر بخارا آمده بودم، در پیش مدرسه میر عرب بزم پادشاهی می رفت و همه اهالی این مدرسه آن بزم را تماشا می کردند. این ملاها چرا در آن وقت بدعت بودن بزم و اسباب موسیقی را در پیش اهالی مدرسه خود اثبات نموده آنها را از تماشا منع نکردند و امروز چرا بودن این چیزها در خانه احمد مخدوم دلیل بدکاری و گناهکاری او شد؟ بنابر این ملاحظه ها من سخنهای ملاها را غرضگویانه، بی منطق و خنده‌زار می شمردم. باید من در اینجا همین نقطه را قید کنم که در آن وقت محبت و طرفداری من به احمد مخدوم وجدانی بوده. این نتیجه عکس تأثیری بود که به سبب هجوم بی‌منطقانه ملایان به او در دل من پیدا شده بود. وگرنه من در آن وقت و در آن سین و سال از مسلک و مقصد احمد مخدوم خبردار نبودم و خبردار شدنم ممکن هم نبود، چون که خصلت‌های او را من همیشه از دشمنان او میشنیدم. شکایت‌ها، غیبت‌ها و بدگویی‌ها در حق احمد مخدوم در محیطی که من بودم چنان بسیار بودند که در دل من هم شبهه‌ای بدی نسبت به او پیدا نکرده نمی‌ماندند. پیش خدمت صاحب خانه برای مهمانان ناخوانده دسترخوان و چای برآورد.
به توت افشانی ما احتیاج هم نماند، چون که او بر روی دسترخوان 2 لعلی توت هم آورده گذاشت و عذر گفت. ایشان احمد مخدوم اندک خسته شدند، بنابراین به خدمت شمایان برآمده نتوانستند و عذر میخواهند. در بخارا ملاهای کلان کهنسال را برای احترام با عنوان ایشان نام می بردند. پیش خدمت رفت و ملا محی الدین که به احمد مخدوم حالدان بود گفت: باید بیماری احمد مخدوم ساخته باشد. عادت او این است که در همین بالاخانه می نشیند و آیندگان را وقتی در آمدنشان از دروازه حتی وقتی برگشتنشان از کوچه کلان به پس کوچه می بیند و اگر صحبت آینده یا آیندگان را برای خود گران و نافارم حس کند، از اینجا فرامده از آن دری که در پیشگاه ایوان زیرین هست در آمده به خانه دیگر گذشته خود را بیمار ساخته می خوابد. شماها را هم که بد می بیند عجب نیست که گریخته رفته خود را بیمار ساخته باشد. چرا ما را بد می بیند؟ گفت قاری بگی مگر ما مانند او گمراهیم؟ من نمی گویم که شمایان گمراهید یا او، گفت ملا محی الدین، اما همین قدر را می بینم که در بین شمایان و او ضدیت هست. چنان که آتش آب را دوست نمی دارد، این چنین آب هم آتش را دوست نمی دارد. مادام که شمایان او را بد می بینید، از او نسبت به خود دوستداری و مهربانی طلب کردنتان نادرست و غیر منطقی است. تا ملای من ملا عبدالسلام به گپ همراه شده گفت: احمد مخدوم ذاتاً متکبر کلانگیر است و حالان که خدا کبر و غرور را از صفتهای شیطان شمرده است. ملا محی الدین سخن او را بریده پرسید: به چه دلیل شما احمد مخدوم را کلانگیر می شمارید؟ دلیل این است که، گفت ملا عبدالسلام، من بارها دیدم او به مدرسه می درآید و کلانان مدرسه به پای خیس او را احترام نموده سلام می دهند، اما او لااقل جواب سلام را که فرض است نمی گرداند. این کلانگیری نبوده چی بود؟ همان کلانانی که، گفت ملا محی الدین در جواب، در میان سرای مدرسه راست خیسته تعظیم نموده به او سلام می دهند، در خود همان وقت در دلشان حقارت می دهند و بعد از گذشتن او باشد روی راست او را بدعتکار کافر می گویند که این را شما هم این کار نمی کنید. معنی کافر گفتن چیست؟ نظر به قانون بخارا کشتن باب گفتن است. احمد مخدوم با فراستی که دارد این را می داند و می داند که آن احترام و سلام آنها منافقی است و او باشد نفاق کردن را نمی خواهد. بنابراین هر چی در دل دارد روی راست ظاهر می کند و به سلامشان جواب نمی دهد. در این میان پیش خدمت یک طبق شیربرنج گرم را که بر رویش روغن زرد داغ ریختگی بود آورده بر دسترخوان نهاد و خود برآمده رفت. ملا محی الدین سخنش را که با آمدن پیش خدمت بریده شده بود دوام کننده گفت: من بارها از احمد مخدوم شنیدم که می گفت نفاق بدترین صفتهای آدمی است. من خود را به کشتن می دیم اما منافقی نمی کنم. اما ما و شما، ملا محی الدین برای سبکتر کردن باری همصحبتان خودش را همراه کرده گفت: اما ما و شما از بس که به نفاق عادت کرده ایم قباحت وی به نظرمان نمی نماید، وگرنه در حقیقت دل دیگر و زبان دیگر بودن بدترین خصلت هاست. ملاها شیربرنج را تیز تیز می خوردند. به شاریده ریختن روغن آش از بین پنجه هایشان به دسترخوان هم اهمیت نمی دادند. ملا قاسم آش در دهان داشتهش را خاییده ایستاده به ملا محی الدین خطاب کرده گفت: نظر به فکر شما کلانگیری از منافقی بهتر است؟ احمد مخدوم، گفت ملا محی الدین، کلانگیر نیست. او به همه با مهربانی و خاکسارانه معامله می کند. او با آدمهای بیسواد هم الفت می گیرد. هر سال یک بار به صحراها سیاحت کرده با دهقانان خاکپاش برادروار شنوخیز می نماید. تکبر و کلانگیری از احمد مخدوم فرسخها دور است. به کلانان مدرسه میر عرب جواب سلام نگرداندن او از کلانگیری نبوده بلکه از نفاق و منافقی را بد دیدنش آمده است. ملا عبدالسلام که از همه پیشتر از آش دست کشیده دست خود را پاک میکرد به ملا محی الدین نگاه کرده گفت: خب گریم که احمد مخدوم کلانگیر نیست، گریم که او نفاق و منافقی را بد میبیند، بنابراین به سلام کلانان مدرسه جواب نمیگرداند. آخر اینها را هم مگر او نمیداند که عرب ها گفتند مهمانت را عزت کن اگرچه وی دشمن تو باشد؟
مگر ما از دشمنان او هم بدتریم که ما را حرمت کرده به پیش ما نبرآمد؟ ملا محی الدین جواب داد: با وجود این که او میداند ما از وی شکایت کرده نشسته ایم. دسترخوان، چای، توت، آش فرستادن و برای نبرآمدنشان عذر گفتند. برای مهمانان ناخوانده حرمتی است که این را فقط احمد مخدوم کرده میتواند. ما از خانه احمد مخدوم با شکمهای سیر برآمده آهسته آهسته برگشتیم. ملا محی الدین در گذری کلاباد که خانه‌اش در آنجا بوده است از ما جدا شده ماند. خوجینان من تا به مدرسه آمدن شکایتشان را از احمد مخدوم دوام کناندند. اکنون سخنانشان را خیلی آزادانه می گفتند، چون که اکنون در بینشان مانند ملا محی الدین کسی که احمد مخدوم را طرفداری کرده به کار عادتی آنها خلل رساند نبود. من باشم درباره ملا محی الدین فکر می کردم. او در بین شریک درسان خود به نافهمی و نادانی مشهور بود. حتی بعضی همدرسانش بروی وی می گفتند: شریک، شما خوانده چیکار می کنید؟ از دو سر ملای درست نمی شوید. یک لب نان باشد از همین لوح و جدول و قلم موین هم می یابید. او در جواب خندیده می گفت: گوساله ای را که از پاده بیرون رود گرگ می خورد. بنابراین به درجه گاوی رسیده نتوانم هم برای محافظت خود در بین گاوان بودن را بهتر می دانم. من آن روز دیدم که او از همه شریکانش که در آنجا بودند و یکی از آنها داملای خودم بود با عقلانه‌تر و دانشمندانه‌تر گپ میزد. تحصیل سال 1890 و 91 به آخر رسید. برابر تمام شدن تحصیل آذوقه و خرجی اکم هم تمام شد. او برای امامتی یا مکتب داری کردن به صحرا برآمدن خواست. یک شریک ترکمنی کرگیگیش خواست که او را همراه خود به دشت ترکمن ببرد. در آنجا شما را در یگان اوبه مکتب دار می کنم گفت. من زبان ترکمنی آن سو ایستد حتی زبان ازبکی را درست نمی دانم. در آنجا ترکمن بچگان را که زبان تاجیکی را نمی دانند چگونه سبق یاد می دهم؟ گفت اکم در جواب: برای در اوبه ترکمن مکتب داری کردن نه زبان ترکمنی را دانستن لازم است نه چیزی را یاد دادن. گفت ملای ترکمن و ایضاح داد: ترکمن های بای فقط برای نام مکتب دار نگاه می دارند تا که مردم گویند فلان بای در اوبه خود مکتب کشاده است. برای در اوبه ترکمن مکتب داری کردن تنها با ایشانان ترکمن مواسا کردن را دانستن و تانستن در کار است. صاحب زنده و مرده ترکمن ها ایشانان آنها اند. ایشانان ترکمن هم مرید می گیرند هم امامتی می کنند، یعنی مراسم نکاح و جنازه ترکمنان را بجا می آورند، اما مکتب داری نمی کنند. سبب این در اینجاست که پیشترین آنها خود بی سوادند، لیکن به نظر خلق مکتب داری را کاری پست و به شأن خودشان نامناسب نشان می دهند. اما مکتب داری را که آنها را حرمت کند و در غیبشان هم در پیش مردم آنها را تعریف نماید یاری می دهند، وگرنه این مکتب دار نادان است گفته در اوبه راه نمی دهند. اکم با ایشانان ترکمن مواسا کردنی شده با شریک درس خود در اولهای ماه حمل آخرهای مرد به دشت کرکی رفت. من با خوجینان خود تا گرم شدن هوا تا آخرهای ایام توتبزی در بخارا ماندم. وقتی که آنها به صحرا برآمدن خواستند من هم همراه آنها رفتم. سیاحت صحرا. من همراه داملای کنجکیم ملا عبدالسلام که یکی از خوجینهای اساسی و حامی من در پیش هم آشانش بود از شهر برآمده به دیهه محله که خانه او در آنجا بود آمده فرآمدم و از آنجا به دیهه محله بالا به خانه بابا و مادرکلان مادریم رفتم که دادرانم در آنجا بودند. اما مرا در آنجا یک مصیبت بسیار سخت پیشواز گرفت. دادر خردترکم کرامیدین که من او را بسیار دوست می داشتم و یک آدمی درست شده برآمدن او را امیدوار بودم در زمستان همان سال مرده بوده است. اما تقاضای هایم برای ما را در ایام تحصیل به غم نانداختن و پریشان حال نکردن این خبر را به ما نرسانده بودند. احوال دادر کلانم سراج الدین هم بد بود. او در اصل ضعیف بدن و سست بنیاد بوده در خانه مادر کلانم باز هم سستر، ضعیفتر و لاغرتر شده بود. معلوم بود که دادر خردم با وجود این که بدنش نسبت به سالش قوی بود
аз ҷиҳати хурдсолиаш ба камхӯрокӣ ва бадхӯрокӣ тоб оварда натавонистааст. додари калонам ки калонсолтар буд, як дараҷа ба зиндагонии сахт тобоварӣ карда, то ҳол зинда монда бошад ҳам аҳволаш ба мурдан наздик расиданашро нишон медод. аҳволи зиндагонии хонаводаи бобоям назар ба пештара чанд дараҷа бад шуда буд. пагоҳонӣ як каф мошро бо як каф орди ҷувории сафед ба як деги калони пуроб андохта, ҷӯшонда номи вайро мошоба монда, ҳар кас як косаги аз вай оби мошнок дам мекашид. пешин нони зағораи аз орди ҷувории сафед пухташударо бо оби сард мехӯрданд ва бегоҳӣ бо 2 сар пиёз оба пухта бо ҳамон зағора мехӯрданд, ё ин ки оби мошноки пагоҳониро дар шаб ҳам такрор мекарданд. модаркалони 70 солаам бо таъсири дохҳои фарзанд ва бадии зиндагонӣ аз ҷо ҷунбида наметавонист. бобоям ки синнаш аз 80 гузаштагӣ буд, аз зани худ пурқувваттар наменамуд. равшанниёз ном тағоиям ба корҳои деҳқонӣ машғулӣ мекард. чанд рӯзе ки ман дар он ҷо будам, аҳволи ӯро бо диққат мулоҳиза кардам. ӯ бегоҳонӣ баъд аз торик шудан аз ёбон меомад. ба хонаи модараш даромада дами гармии барои худаш гузошташударо хӯрда аз ҷояш мехист. ба падару модараш як нигоҳи ҳасратомезе мекард ва ба чашмонаш об чарх мезад. баъд аз он ба касе чизе нагуфта ба хонаи худаш рафта мехобид. боз пагоҳонӣ аз ҳамон оби гарми мошдор як косаашро фурӯ бурда, як дона зағораро дар бағал гирифта ба кори саҳро мерафт. назар ба қавли модаркалонам, равшанниёзро худо фақат аз барои меҳнат офаридааст. шунавандаҳои гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз рӯи асари қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммаҷонов шунидед. анҷоми гуфтори 21. коргардони овоз Ҳалима Насибуллина, танзимгари овоз Карим Толибов, муҳаррир Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.